or Bharatiya Dharma. It's a great opportunity, though we know so many things. When we are present, when I am given a chance to present before the teachers, I am very happy because I would stand corrected wherever necessary. So I thank the Amrita Vidyalaya members for having given me this opportunity. There's a beautiful prayer from the Yajurveda. Om Yau Shantihi Antariksham Shantihi Prithvi Shantihi Apashantihi Oshadhaya Shantihi Vanaspataya Shantihi Vishvedeva Shantihi Brahma Shantihi Sarvam Shantihi Shantireva Shantihi Sa Ma Shantiredhi. So this is a prayer asking for universal peace. It's not only for the humans. If you would see the translation, it says it includes the whole of the environment and the ethos around us. இல்லையா, நம்ம மனுஷன் மட்டும் நம்ம மட்டும் நல்லா இருக்கணுங்கிற ப்ரேயர் வச்சுக்காம வைதிக ப்ரேயர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இட் இன்க்ளூட்ஸ் த ஹோல் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ். ஆகாஷ, பிருத்வி, Vipada, Chatushpada, whether it is 2-legged or 4-legged, let everybody be happy and live peacefully. This is the prayer for starting this session. And coming to what is Bharata Desha, since we are talking about Bharatiya Sanskriti, what do we really, how did we get the name Bharata? Bhayam Rataha is the root for Bharata. It says the people who live here, the great rishis who have lived in this Bharata Desha, the Bharata Desha is demarked from Himalayas to Rameshwaram. இந்த பூ பிரதேசத்துல வாழ்ந்த ஒவ்வொரு ரிஷியும் எதை பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா the real knowledge or the self knowledge. And what did they earn of this? The respect of even the Chakrapatis and even the great emperors came and bowed before them. So that was the power of the great rishis. So Bha அப்படின்னாலே knowledge. It is the knowledge. அசதோமா சப்தமயான்னு நம்ம ப்ரே பண்ணும்போது இந்த இருட்டுல இருந்து நம்மளை வெளிச்சத்துக்கு கூட்டிட்டு போற ஒரே ஒரு இது ஞானம். The true knowledge about the self. பெரிய மகான்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த பூமி நம்ம பூமி. ரமண மகர்ஷி ஆகட்டும், சங்கராச்சாரியார், ராமானுஜர், இப்படி எத்தனை குரு பரம்பரை நமக்கு இருக்கு. ஸ்ரீதர் ஐயாவாள் தஞ்சாவூர்ல இருந்து இந்த பக்கம் திருச்சி மாதுருகுதேஸ்வரர் கோயிலுக்கெல்லாம் அவர் இருந்து தங்கின புண்ணிய பூமி இல்லையா. ஒரு பாரத தேசத்துல நீங்க எந்த இடத்த எடுத்தாலும் நார்த் டு சவுத், எவ்ரி பிளேஸ் இஸ் reverberating in this spiritual knowledge, and for this spiritual knowledge the whole of the world looks and reveres India, and that is why we are called the Bharata Desha. Not only this, if we look into Mahabharata, there is a phrase, a verse which says how Bharata was called Bharata. Dushyanta and Shakuntala had a son named Bharata, if you remember, right? And it is said this land is named after Bharata, the son of Dushyanta and Shakuntala. What was his achievement that the land is named after him? If you look into the Adi Parva, we have interesting information. Bharata ruled this country for more than 57,000 years. And when he had to give the
succession, he did not give the throne to his own sons who were not righteous. He had an adopted son and he gave the country, the kingship, to his adopted son. Anniki and the democratic ideas were there in our land. So it is said, after King Bharata had such noble thoughts, this land is named after King Bharata. And there is also one more version in the Bhagavata which says, Jada Bharata, it talks about Jada Bharata. And the Jada Bharata எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா, ஒரு வேலையை கொடுத்து நீ இது பண்ணுப்பா, மண்ணை தோண்டணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது அவர் கையில் கொடுத்து மண்ணை தோண்டணும்னா எவ்வளோ ஆழம் தோண்டணும், எவ்வளோ தூரம் நேரத்துக்கு தோண்டணும்னு கேட்க மாட்டான், பண்ணிட்டே இருப்பாராம். நிறுத்துப்பா போறோம்னு சொல்ற வரைக்கும் பண்ணுவாராம். பிகாஸ் he is always reveling in the self knowledge. He does not know the outside world. அப்படிப்பட்ட செல்ஃப் நாலேஜ்ல இருந்த அந்த ஜடபரதனுக்கு அப்புறம் இந்த தேசத்துக்கு பேர் அப்படிங்கிறது இன்னொரு வெர்ஷன் இன் பாகவதம். So that is how Bharata Desha is, and even today it is looked for this spiritual knowledge. So we have to look as to how this knowledge has been transmitted and how, what kind of or what way of living will lead us to attain this supreme knowledge. And Vivekananda, in many words, he has attending the world religions, he has made a mark for India, we know that. And in his own saying, Matru Bhumi Riyam Punya Bhume Darshana Dharmayoga, it is for this philosophy, for dharma and the way of life that India is looked for from by all the other countries. So it is, we are the ones who are giving them this knowledge, and we will have to live up to it to give the world what it deserves. And he declares that practical patriotism, if we say I am a patriot, then what do we need to have? We need to have the passion to serve our fellow humans. This is the most important take-home message. So if one says he is very patriotic, then Vivekananda says you will have to have a passion to serve humanity. And we have so many role models like Swami Vivekananda himself and Amritanandamayi Amma. They serve with selflessness, and that is what makes us do our duties, isn't it? We are inspired by them. When we look at them, their selfless services, we are motivated to do our work even more efficient. So that is Bharata Desha. But what has been happening? There has been a great row. If we see in the past few months, the Sanatana Dharma itself is questioned. There were so many questions. And there is crisis both internally and externally. And faith in Indian culture is diminishing. So how should this be revived? If something has to be done, if Samskriti or culture has to be saved, then there are two things we need to know. Bharata Desha, we told you, is from, we know it is from Himalayas to the Rameshwara. Ana, எப்படி இருக்கு நம்ம நாடுன்னு பார்த்தா, there is diversity. ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கா? இல்லை. இங்க இருந்து நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் விட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் போனாலே the slang differs. The தமிழே பார்த்தோம்னா திருநெல்வேலியில் ஒரு மாதிரி இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு, மதுரையில் ஒரு மாதிரி இருக்கு. இது ஒரு பக்கம். கன்னடா, தெலுங்கு, மலையாளம்னு நமக்கு எக்கச்சக்க லாங்குவேஜஸ். ஸோ நீங்க வந்து எப்படி இந்தியா சர்வைவ் through the centuries having so much diversification? Have you thought about it? When the children ask, they are the best teachers, I would say. Vidya Gurunam Guru அப்படின்னு ஒரு சுபாஷிதம் இருக்கு. அதாவது ஒரு குரு அப்படின்னு இருந்தா அந்த குருவுக்கு யாருப்பா குரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு மணி கட்டணமே அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த வித்யை தான் குரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. I would say rather the students are our best teachers, isn't it?
especially I would envy all the school teachers. You know why? Though I am in a research institute, I feel you are all blessed to be amidst these bubbling energy children who are fully with energy. Or first standard student நீங்க போய் question கேளுங்க, LKG UKG ல இருக்கும்போது what is your father, what is your mother. When the child was asked what is your mother, he was a little hesitant. The teacher asked, so is your mother a housewife? Immediately what was the answer? He says, my father's wife. Every creative thinking, you would not have even thought, right? After bubbling energy, and they have so much of respect for teachers. Whatever the teacher says, they want to do that, isn't it? So up to your ideology, you are all their ideals, role models. Appayapata or age group, whether it is from LKG to 10th or even plus 2, they have so much of faith in their teachers. So that what we have to do to give them is this Samskriti. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இப்போ பாரத தேசம் இப்படி டைவர்சிஃபைடா இருந்தது. How were they united? What kept them united? See, whether you go to Kashi and do the Sankalpam or here, wherever you do, அந்த பாரத தேசத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கல்பத்தை நீ மேலோட தட்சிண பாகமா உத்தர பாகமா அதை வச்சு அழகா சங்கல்பம் பண்ணினாங்க. And whatever they had discovered, whatever important thing they wanted to convey from one part of the country to the other part of the country, it was all written in Sanskrit language. This was the unifying factor throughout India, because when we see into the manuscripts, on a local language liyo irukum, epigraphies especially நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்லயும் இருக்கும் சமஸ்கிருதத்திலயும் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு தேசத்தின் epigraphies, these are evidences to say Sanskrit was a national language till a certain period. So after the British rule, we have been neglecting Sanskrit, and so we are not able to understand our own culture, because சங்கல்பம் சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னு நமக்கு புரிஞ்சாதானே. அவர் பாட்டுக்கு வாத்தியார் ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பார், அவருக்கும் நம்மளுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. நீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம். கல்யாணத்துக்கு போனா முகூர்த்தத்துல என்ன சொல்றாங்க? மந்திரம் சொல்றாங்களே, விவாக மந்திரம். எல்லாம் மாங்கல்யம் தந்துனானேனா கரெக்டா சொல்றோம். அர்த்தம் தெரியுமா? தெரியாது. தெரிஞ்சா see why that is very important. இவ சகதர்மச்சாரிணியா நான் ஏத்துக்கிறேன். She is my equal. He is telling, he is making a promise. Whatever I do, I will consult my wife. I will take her permission and only then do. அப்படின்னு அவன் ப்ராமிஸ் பண்றான். இதை நீங்க மீனிங் தெரிஞ்சுட்டா நீங்க கரெக்டா கேட்கலாம் அவங்கள ஏதாவது பண்ணும்போது. அதனால நீங்களும் சமஸ்கிருதம் படிச்சுக்கணும், நீங்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன ப்ராமிஸ் பண்றீங்கன்னு. So Sanskrit language was the unifying factor. So this, if we would understand, if somebody is asking us why do you do something blindfolded, we will have the right answers. Even to explain it to our children, we need to know at least basic Sanskrit. At least to understand, கோவிலுக்கு போனா ஒரு அர்ச்சனை பண்றோமா, வீட்டுல ஒரு கணபதி ஹோமம் பண்றோமா, நம்ம சம்ஸ்காரங்கள் பண்ணும்போது வாத்தியார் மந்திரங்கள் சொல்றாரு அது பண்ணும் போதும் நமக்கு நம்ம அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு பேசிக் சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். All the dharmas will be followed automatically. We will not question, and we will be more firm in practicing our rights, religion, and our duties. So this is what I wanted to bring to light. And சுப்பிரமணிய பாரதியார் எவ்வளவு பாடல்கள் நம்ம பாரத தேசத்தை பத்தி பாடியிருக்கார். அண்ட் அவரும் சம்ஸ்கிருதம் தமிழ் ரெண்டுமே ரெண்டு கண்கள் அப்படின்னு வள்ளலார் திருமந்திரத்துல திருமூலர் சொல்லியிருக்கார். ரெண்டும் ரெண்டு கண்கள், நமக்கு சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் ரெண்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம எத்தனை காலமா தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் சேர்ந்துதான் இருந்திருக்கு. ஒரு அப்பாவாவும் ஒரு தாயாவும் ரெண்டுமே இருந்திருக்கு. அதனாலதான் சம்ஸ்கிருத பாஷைன்னு சொல்லும் போது அழகா
அழகா ஒரு இது they have given a beautiful verse saying bhashasu mukhya madhura veervana bharati yam bharata samskara koshagara. இது பாரதிய கல்ச்சர் இல்லையா, அந்த கல்ச்சரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு it is the right key. If you put in this key, you will open the treasures into it. And Dhatri Kanyada Vashantaranam Mata, and she is called the mother of all the languages. நமக்கு அப்பாவா அம்மாவா எது அம்மா எது அப்பா இதெல்லாம் வேண்டாம். I just want to bring the message that both are equally important. We need to know our mother tongue and the Sanskrita language to protect, preserve and to follow and to practice our dharma. So that is the need to learn Sanskrit, and this is being emphasized by even our father of our nation. So he says, without the study of Sanskrit, one cannot become a true Indian or a true learned man. And not only him, our Kalamji also, our former vice president. So he has said that many nations are doing research in Sanskrit, and there are lots of treasures. About these treasures, since I come from a research institute, I would just like to tell a few things as to what kind of research we are doing in the Sanskrit Research Institute. And I will give it at the end of the lecture. Before that, we come into our topic, Sanatana Dharma or Bharatiya Dharma. So all these I had just given to give you the importance of learning Sanskrit for us to understand our dharmas properly. And not only Indians, even the Britishers, when they were ruling, they were wonderstruck with what treasures we had. There was great number of activity going on in Calcutta. And Sir William Jones, when he came to India, he found that these texts which were in Sanskrit had to be translated into all European languages. And so many scholars of the early 19th and 20th century have learned Sanskrit, and they have taken many of our manuscripts. Today, if I am doing a project and I need to acquire manuscripts, சில manuscripts இந்தியாவில் இருக்கு, but many manuscripts, especially science related, have been kept only in the Indian Office Library at the Britain. And to procure it, we have to pay in lakhs. ஒரு manuscript leaf-ஐ Xerox பண்ணி, if they have to send it through mail, each folio costs about so many dollars. Aவ்வளோ expensive. It was all taken during that period. I am just bringing to notice as to what state we are, because we don't know that they are treasures, we are losing it. நிறைய பேர் ஓலைச்சுவடி நம்ம உவேசா அவர் போகும்போது ஊரா நடந்து போய் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணினாராம். நிறைய பேர் அதோட வேல்யூ தெரியாம இந்த அடுப்பு எரிக்கிறதுக்கெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவர் ரத்த கண்ணீர் விட்டுருக்கார். தயவு செய்து அப்படி பண்ணாதேவும், உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கொடுக்குறேன், எனக்கு அந்த ஒரு மேனுஸ்கிரிப்டை கொடுவோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம இப்போ many scholars have taken effort to preserve it. So I am just bringing to notice that many European scholars are still working on Sanskrit language and its treasures. So what is the speciality? Why it was given this importance? See, this language was purified, cultured. அதாவது யூஸ் பண்ண அதுக்கு ஒரு கிராமர் செட் பண்ணணும். அந்த கிராமர் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா, if you take a sentence in Sanskrit, you can put the subject, object and verb anywhere, anyhow, and the meaning will not change. That is why it is called computer friendly, and it is computational language. Now we are working on it. So when I say Ramaha Vanam Gachati, Rama is going to forest, okay, and you put the verb, object or subject anywhere, it doesn't change. இதுல இங்கிலீஷ்லயும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. பட் ராமா கோஸ் டு ஃபாரஸ்ட் அலாங் வித் சீதா, இதை நீங்க எங்க மாத்தி போட்டீங்கன்னா அபத்தம் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஆகாது சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ். அப்படி ஒரு கிராமர், the grammar is the base which has refined the language. அதனால தான் இந்த லாங்குவேஜ் பேர் வந்தது, because it was refined after so much of efforts. It is called
Sanskritam refined because of its grammar, and all the findings were put in Sanskrit language. Now, dharma. Before we understand what is Bharatiya dharma or Sanatana dharma, we need to understand what is dharma, right? So coming to Sanatana dharma is not just a book of law, a book of code of conduct, அப்படி இல்லை. It is a way of life, right? நம்ம காலம்பரை எழுந்திருக்கிறோம். எழுந்திருச்சதும் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்பா அம்மா? கண்ணை திறக்க, கராக்ரே வசதே லக்ஷ்மி, கரமத்தியே சரஸ்வதி, கையை பார்த்து எழுந்திருக்கணும். கரமூலே ஸ்திதா கௌரி, பிரபாதே கரதர்ஷனம். என்ன அர்த்தம்? எழுந்திருச்சதும் கையை பார்க்கணும். கராக்ரே வசதே லக்ஷ்மி, நீ லக்ஷ்மி lives at the tip of the fingers. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லக்ஷ்மி அங்க இருக்கான்னா நிறைய தானம் பண்ணு. whatever, whenever you get a chance, give. கரமத்தியே சரஸ்வதி, சரஸ்வதிய உள்ளங்கைக்குள்ள வச்சிருக்கணும் இல்லையா? புஸ்தகஸ்தாச்சயா வித்யா புக்ல இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? It should be in our fingertips. So அதை நீ உள்ளங்கைக்குள்ள வச்சுக்கிற அளவுக்கு be thorough, don't let it go. லக்ஷ்மி கிட்ட வச்சுக்கணும், ஏன்னா அவ போகணும். சரஸ்வதி போகக்கூடாது, நடுவுல வச்சுக்கோ. கரமூலே ஸ்திதா கௌரி. And you remember, whatever deed you do, it should be for the welfare of the society. மங்களகரமான காரியங்களை பண்ணு அப்படிங்கறத உணர்த்துறதுக்காக கரமூலே ஸ்திதா கௌரி. கௌரி வந்து மங்கள ரூபம். சோ இப்படி ஒரு சம்ஸ்காரம் நம்ம எழுந்ததுல இருந்து காலையில என்ன சொல்றோம்? சமுத்திர வசனே, காலை கீழே வைக்கிறோம் பெட்ல இருந்து. அம்மா பிருத்திவி, நீ வந்து பூமி தாய், நான் நடக்கிறேன், குதிக்கிறேன், ஓடுறேன், இதெல்லாம் நீ தாங்கிட்டு இருக்க, தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சுக்கோன்னு சொல்லி. So every aspect of nature is regarded as divine. That is Sanatana Dharma. ஒரு மரம், வேப்ப மரம் இருக்கா, you pray that. Why trees are given so much of importance? ஒரு tree, ஒரு plant, they act as aushadha. They give us more than what we deserve. But what are we doing? இவ்வளவு வெப்பத்துக்கு காரணமே நம்ம வந்து நமக்கு வேணும் உட்கார்றதுக்கு இடம், வசதியா வாழணுங்கிறதுக்காக we are cutting down the trees. இல்லையா? இந்த divinity aspect of why they kept this, we will think 10 times before we cut down a tree. Isn't it? So that is how Sanatana Dharma has been. And what is dharma and basic rule? So dharma na one word la can be translate அப்படினு பார்த்தா history of dharma shastra PV Kane ஒரு பெரியவர் எழுதியிருக்கார். He took 10 years to compile the book. It is in 5 volumes, each volume having 2 parts. அதுல first தர்மாங்கிறதுக்கு ஒரு 30 பக்கம் எழுதியிருக்கார். ஏன்னா it cannot be translated in one single word. That is dharma. So what is dharma? Dharma ன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு law, ordinance அப்படின்னு சொல்லலாமா? அப்படின்னா தர்மம் சர, தைத்தரிய உபநிஷத்துல கான்வகேஷன்ல சொல்றது சத்தியம் வத தர்மம் சர, சத்தியத்தையே சொல்லு, தர்மத்தையே do your duty அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ ஒரு இடத்துல டியூட்டியா யூஸ் பண்ணிருக்கார், ஒரு இடத்துல இன்ஜங்ஷனா யூஸ் பண்ணிருக்கார், ஒரு இடத்துல கிரகஸ்தாசிரம தர்மம், டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ ஹவுஸ் ஹோல்டர், டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது டியூட்டி அப்படிங்கிற மீனிங்ல தர்மத்தை யூஸ் பண்றோம். என்னப்பா இது தர்மமா இருக்கா நீ ஏதாவது பண்றது அப்படின்னு கேட்கும்போது ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு சண்டை வருது. அப்ப நம்ம நியாயம் கேட்கும் போதும் தர்மங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்றோம். அப்போ ஜஸ்டிஸ்ங்கிற மீனிங்லயும் தர்மம் இஸ் யூஸ். மொராலிட்டி, உனக்கு மனசாட்சியே இல்லையா, தர்மமா நடந்து போப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அங்க மொராலிட்டி, வர்ச்சியூ. ஸோ when you use it as virtue, சத்தியவான், இதெல்லாம் தர்மங்கள். ஒரு மனுஷனும் சத்தியவானா இருக்கணுங்கிறது ஒரு தர்மமா சொல்லியிருக்கு, அது ஒரு வர்ச்சியூ. அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு வஸ்துவை எடுத்துக்கிறோம், அந்த வஸ்துவோட தர்மம் என்ன, ஆகாசத்துக்கு என்ன டெஃபினிஷன்
அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட ரியல் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது தர்மம் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்படி வேரியஸ் மீனிங்ஸ்ல தர்மாங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ சனாதன தர்மானா நீங்க என்னன்னு சொல்றீங்க? கேன் வி கால் இட் அஸ் put it into one word and say it is only a religion? Can we call it? No, because we are using it in our day-to-day life as a way of living. It is a part of religion, it is a part of rituals, it is a part of rites. But it is not that alone. That is what I want to bring to your notice. அப்போ அஹிம்சா பரமோ தர்மஹ, அஹிம்சையை கடைபிடிக்கணும், நான் வயலன்ஸ், ஒரு சின்ன பூச்சியை கூட அடிக்கக்கூடாது, அடிச்சா உனக்கு பாவம் அப்படின்னு சொல்றச்சா அது தர்மமா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டு ஃபாலோ அஹிம்சா நான் வயலன்ஸ் இஸ் தர்மா. ஆத்ரசம்ஸ்யம் பரமோ தர்மஹ, டு பி ட்ரூத்ஃபுல் ஆல்வேஸ் இஸ் another again called by the name dharma. ஆச்சார பரமோ தர்மஹ, குட் காண்டக்ட். டீச்சர் வந்தாங்க, எழுந்து நின்று குட் மார்னிங் சொல்லணும், பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். ஆல் தீஸ் கம் அண்டர் காண்டக்ட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தர்மா. சாந்தோக்கிய உபநிஷத் சொல்லுது 3 தர்மமா இருக்கு. என்னென்ன? தர்மஸ்ய ஸ்கந்தாக, யஜ்ஞம், அத்தியனம், தானம். இந்த 3 தர்மமா சொல்லியிருக்கு. ஸோ தர்மத்துக்கு இத்தனை மீனிங்ஸ் இருக்கு. We cannot put it into one translation. This is what I want to bring into light, that dharma is a way of life. So sanatana dharma is a way of life. நீங்க எந்த ஒரு ஒர்க் from the earliest ரிக்வேதத்துல இருந்து ராமாயண மகாபாரத எபிக்ஸா இருக்கட்டும், புராணங்களா இருக்கட்டும் எடுத்து பார்த்தா ஏஷ தர்ம சனாதனஹ, ஏஷ தர்ம சனாதனஹன்னு வரும். இதுதான் சனாதன தர்மம் அப்படின்னு பார்த்தா எதை சொல்லுவா? ஃபர்ஸ்ட் சே த ட்ரூத், யூ பி ட்ரூத்ஃபுல், தட் இஸ் தர்மா அப்படின்னு சொல்லும்போது சனாதன தர்மா இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் எவ்ரி aspect is taken care of, whether it is in the individual level or whether it is on the social level or whether it is on universal level. All the levels are taken care by one word, Sanatana Dharma or Bharatiya Dharma. And all these just suggest responsibilities and duties of an individual towards oneself, towards his family and towards his society. So just I will give you a brief note on how these are. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிறதுல உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான். சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத், சத்தியத்தை பேசணும், ரொம்ப ட்ரூத்தை தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குன்னு பேஷண்ட் இருந்த டாக்டர் வர, டாக்டர் எப்படி இருக்கு, அவருக்கு கேன்சரோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ், எனி டைம் ஹி மே லூஸ் ஹிஸ் லைஃப். ஸோ அப்போ போய் அந்த டாக்டர் இல்லைப்பா உனக்கு ஹோப்பே இல்லை, உனக்கு வாழறக்கே இது இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சத்தியம் வதன்னு சொன்னதுனால நபூயா சத்தியம் அப்பிரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ அந்த சத்தியம் அவனுக்கு அப்பிரியமா இருந்ததுன்னா நீ அதை சொல்லாத. இல்லப்பா ஏதோ பரவாயில்ல, ஐ திங்க் யூ மே ஹேவ் டு டேக் லிட்டில் மோர் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், வி வில் ட்ரை டு டூ அவர் பெஸ்ட். இதுதான் டாக்டர் சொல்லணும். சத்தியத்தை தான் பேசணுங்கிறதுக்காக அப்போ போய் அதை உடைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நபூயா பிரியம், ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரியமா இருக்குங்கிறதுக்காக போய் அவனுக்கு அசத்தியத்தையும் சொல்லக்கூடாது. So what is Satya itself is a little tricky. That is why மகாபாரதத்துல அவர் யுதிஷ்டிரன் என்ன சொல்றாரு, நான் சத்தியத்தை தான் பேசுவேன்ன போது ஹதக் குஞ்சரஹ அப்படின்னு சொல்லி பேரை மட்டும் மெதுவா சொல்லி ஹதக் குஞ்சரஹான்னு அஸ்வத்தாமா, ஹதக் குஞ்சரஹான்னு அஸ்வத்தாமாவை மட்டும் பேரை உறக்க சொல்லிட்டார். அதாவது யுத்தம் நடக்கிறது, அதுல துரோணரை கொல்லவே முடியல, என்ன பண்றது அப்படிங்கிறச்ச அவரை கீழே விழ வைக்கணுமா இருந்ததுன்னா, ஸ்டாப் பண்ணணுமா இருந்தா அஸ்வத்தாமா இஸ் டெட்னு சொல்லணும். அது யார் சொன்னாலும் துரோணர் நம்ப போறது இல்ல. யுதிஷ்டிரன் சொன்னா நம்புறேன்னு சொன்னார். அப்ப இவர் என்ன பண்ணினார், இவரும் சத்தியத்தையே கடைபிடிப்பேன்னு சத்தியத்துக்கு ஒரு பிரமாணம் எடுத்திருந்தார். சோ
அஸ்வத்தாமா அப்படின்னு சத்தமா சொல்லி அப்படின்னு மெதுவா சொல்லிட்டாரு. இல்ல யானை அப்படிங்கிற அஸ்வத்தாமா கொல்லப்பட்டது அப்படிங்கறத அஸ்வத்தாமாங்கிற பேரை மட்டும் சத்தமா சொல்லிட்டார். So all these are nuances. You should know when to, how to, and why to. So it is very important when you follow this Satya as a vow. It has to be practiced in the right way. So many examples of Rama as Satyavan. Bharata வந்து எவ்வளவு கெஞ்சினார், அப்பா போயாச்சு, நானே நீ எனக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்திருக்க, நான் உனக்கு திரும்ப கொடுத்துறேன், நீ வந்து ராஜ்யத்தை ஆளணும் அப்படின்னு பரதன் வந்து ராமர் கிட்ட கெஞ்சற போதும் நான் வர மாட்டேன், ஏன்னா அப்பாவுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன், I will stand only by truth அப்படின்னு சொல்லிட்டு he doesn't come back. And we know the story of Satya Harishchandra and how it had impacted Gandhiji, so many people. So that is why on and off we listen to our scriptures, especially the Ramayana and Mahabharata. Right. The attitude of being thankful or gratitude. Yeah. The gratitude அப்படிங்கிறது ஒரு தர்மமா சொல்லியிருக்கு. கிருதேச்ச பிரதிபத்தவ்யம் ஏஷ தர்மஹா சனாதனஹ. So to show gratitude is also சனாதன தர்மம். இத ராமாயணத்துல சுந்தரகாண்டத்துல நிறைய இடத்துல சாகரம், இந்த சாகரத்தை தாண்டி போறாரு இல்லையா ஹனுமார், அப்போ மைனாக்க பர்வதம் சாகரத்துக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு. இட் இஸ் ஹைடிங் இட்செல்ஃப் அண்ட் இட் கம்ஸ் அவுட். அது வர்றதுக்கு சாகரம் போய் சொல்லலாம், இங்க பாருக்கா உனக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார், ராமரோட பூர்வஜர்கள் எனக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார், நீ போய் இப்ப ராமரோட தூதனா இருக்கக்கூடிய ஹனுமாருக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்றார். மைனாக்கம் சொல்றது, இங்க பார் உனக்கு நான் இங்க வந்து இட் இஸ் செட் தி பர்வதங்களுக்கெல்லாம் விங்ஸ் இருந்துதான் ஒரு யுகத்துல. அப்போ இட் கெப்ட் ஆன் ஃப்ளைங். மலைகள் எல்லாம் பறந்ததுன்னா என்ன ஆகும், அதுல இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் மலை விருட்சங்கள் எல்லாம் கீழே உருண்டு விழுகிற அந்த சமயத்துல எல்லாரும் போய் கேட்கிறாங்க இந்திரன், எப்படி எங்களுக்கு வந்து எப்போதுமே கஷ்டமா இருக்கு, இந்த மலை நினைச்சா பறக்குது, நினைச்ச இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறச்ச எங்களுக்கு இது கஷ்டமா இருக்குன்னு கேட்டாங்க. இப்போ இந்திரன் என்ன பண்ணினா இந்த எல்லா மலைகளோட விங்ஸையும் கட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா. ஸோ கட் பண்ணும்போது இந்த மைனாக்க பர்வதம்ங்கிற ஒரு மலை மட்டும் என்ன பண்ணுச்சு, ரொம்ப புத்திசாலி, ஒரு கடல் கிட்ட கேட்டுதான் எனக்கு உங்ககிட்ட அடைக்கலம் கொடுத்துரு, நான் உள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிறேன், இந்திரன் என்ன இது பண்ண மாட்டான், கண்டுபிடிக்க மாட்டான். ஸோ ஹி வாஸ் ஹைடிங் இன் த சாகரம். இப்போ அந்த ஹெல்ப் பண்ணதுனால வாயு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு, நீ இங்க வந்து ஒளிஞ்சுக்கோன்னு டு ஃப்ளை, வாயு ஹேட் ஹெல்ப்ட் மைனாக்க பர்வதம். இப்ப பறக்க போறது ஹனுமான் வந்து வாயு புத்திரன். ஸோ உங்க அப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருப்பா, அதனால நீ இவ்வளவு பெரிய டிஸ்டன்ஸ் யூ ஹேவ் டு கிராஸ் விச் வில் பி டிஃபிகல்ட். இந்த சாகரத்தை கிராஸ் பண்ணல, நீ டேக் ரெஸ்ட் இன் மீன் மைனாக்கம் வரும்போது வந்து சொல்றது. ஸோ வாட் it indicates is the sense of gratitude is found even in the inanimate beings. So அந்த மானுஷத்துவத்தை ஒரு inanimate thing காமிக்கிறது தான் அதுல வால்மீகி காமிக்கக்கூடிய ஒரு ஹைலைட். So that is how he wants to put in the fact that humanism has to be there in every human being because it is followed even by the non-living beings. Again, to take care of family and especially father is another dharma. Adu sanatanaha dharmaha. Dharma sanatanaha, to take care of father. ஏன்னா ராமர் காட்டுக்கு போகும்போது சொல்லிட்டு போறார் கைகேயி கிட்ட, அம்மா நான் போயிடுவேன், ஆனா அப்பாக்கு என்னை விட்டு இருக்க முடியாது, டேக் கேர், பரதா டேக்ஸ் குட் கேர் ஆஃப் மை ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். இதுவும் சனாதன தர்மம், இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பர். And going to the macro level, as a leader, he has to take care. Dharmyam yati, adharmyam yati. So he says, a leader should take care that adharma should not happen in this country. He should take care that all the citizens, loka ranjanam evakra rajyaha dharmaha sanatanaha. The king should take care that
all people do their duties correctly. ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியரோட வேலை பண்ணக்கூடாது, ஒரு இன்ஜினியர் டாக்டரோட வேலை பண்ணக்கூடாது. பண்ணினா பரம ஆபத்து. அதனால அதை சங்கரமாகாம he should take care of all the chaturvarnya and dharmas of each community. Whether it is professional class, the professions should be done by only those who have got such and such a degree. எத்தனை பேர் டாக்டர்ஸ் without having their MBBS we see in the paper, right, practicing to be a doctor. So அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் responsibility of a king to take care that such things doesn't happen. So I would like to give you a small anecdote. உவேசா உங்களுக்கு தெரியும். அவர் 1935ல கலைமகள்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறார். தஞ்சாவூர்ல மராட்டா ரூல் இல்லையா, 16, 17, 18th centuryல மராட்டாஸ் ரூல் பண்ணினாங்க. ஷாஹாஜி சர்ஃபோஜி பீரியட் இஸ் செட் டு பி தி கோல்டன் பீரியட், ரைட்? ஹிஸ்டரி எடுக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, கொஞ்சம் ஹிஸ்டரியும் தேவை. ஓகே, ஸோ சர்ஃபோஜியோட காலத்துல நிறைய cultural activities, it was a golden period, whether it was for literature or whether it is for music and arts. He had patronized all the artists. Adula in the article was written by Uvesa and he says there were many good musicians. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டைட்டில் கொடுப்பாராம் சர்ஃபோஜி. பல்லவி கோபால ஐயர், இரட்டை பல்லவி சிவரத்ன ஐயர், கனம் கிருஷ்ண ஐயர், சௌக்கலம் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார், தோடி சீதாராம ஐயர். இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும், ஏன்னா அந்த ராகம் தோடியில அவர் எக்ஸ்பர்ட், அதனால தோடி அவருக்கு டைட்டில். இப்படி சங்கராபரணம் நரசையருங்கிறவருக்கு வந்து சங்கராபரணம் ஒரு தடவை அவர் சர்ஃபோஜியோட ஆஸ்தானத்துல பாடியிருக்கார். அது பல்லவியில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஸ்வரம் எல்லாத்துலயும் it was excellent. They had reached the highest ecstasy of the art and the king was so happy that he gave him the title Shankarabharanam Narasayar. Again he was very famous as Shankarabharanam Narasayar. ஒரு சமயம் இவர் நரசையருக்கு he had a financial crisis. So he went to one ராமபத்ர மூப்பனார், கபிஸ்தலம் ராமபத்ர மூப்பனார் கிட்ட போய், எனக்கு இப்படி ஒரு கிரைசிஸ் இருக்கு, பண தேவை இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கடனா தர முடியுமான்னு கேட்டாராம். அந்த மூப்பனாருக்கு கேட்டாராம், எதுக்கு, எவ்வளவு வேணும்னு சொல்லுங்க. எனக்கு 80 சவரன் கோல்டு வேணும், 80 சவரன் கோல்டு வேணும், தர முடியுமா? நீங்க தந்தீங்கன்னா நான் அதுக்கு ஏதாவது அடமானம் வைக்கணும்னாலும் அடமானம் வைப்பேன். சரி, என்ன அடமானமா வைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம் மூப்பனார். இவர் சொன்னாராம், என்கிட்ட ஒரு விலை மதிப்பே பண்ண முடியாத ஒரு ஆபரணம் இருக்கு, அதை நான் தருவேன் அப்படின்னாராம். எங்கோ காமிங்கோ அப்படின்னாராம். அதை காமிக்க முடியாது, நீங்க கேட்கதான் முடியும். ஏன்னா ராஜா வந்து எனக்கு சங்கராபரணம் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் கொடுத்திருக்காரு, நான் அந்த டைட்டில பிளெட்ஜ் பண்றேன் அப்படின்னா. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் he is hearing somebody pledging. இப்படி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு வஸ்துவை வைக்கலாம், ஒரு ராகத்தை வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற. அவர் சொல்றார், நீங்க என்னை இப்படி பார்க்க வேண்டாம் ஆச்சரியமா, நான் இந்த சங்கராபரணத்தை என் லோனை திருப்பி கொடுக்கற வரைக்கும் எந்த கச்சேரியிலும் பப்ளிக் கச்சேரியில பாட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துறாராம். இவர் போய் ஆசிரியர் எழுதி கொடுத்துட்ட, கடனை வாங்கிட்டார் இவர். இதே சமயம் என்ன ஆகிறது, இவரோட கச்சேரி எங்க போனாலும் எல்லா மக்களுக்கும் இவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு. சங்கராபரணம் அவ்வளவு அருமையா இருக்கும், எல்லாரும் கச்சேரிக்கு போய் வெயிட்டிங் ஃபார் சங்கராபரணம். பட் சங்கராபரணம் would not be sung. Nobody knew why. ஒரு சமயம் என்ன ஆகிறது, கும்பகோணத்துல அப்ப வந்து அப்புராயர்னு ஒருத்தர் ரொம்ப பெரிய போஸ்ட்ல இருந்தவர். அவர் வந்து he was a close associate of East India Company
அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட, அவரோட பொண்ணு அப்புராயரோட, அதனால அவர் வேலிஸ் அப்புராயர்னு அவரை சொல்லுவாங்க. இந்த வேலிஸ் அப்புராயரோட பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு சங்கராபரணம் நரசையரை அவர் இன்வைட் பண்ண போறார். போயிட்டு அவர் சொல்றார், நீங்க உங்க கச்சேரி என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நீங்க தான் பாடணும், நீங்க ஆரம்பிக்கிறதே சங்கராபரணம் வர்ணத்துல தான் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்றாராம். இவர் சொல்றாராம், கச்சேரி பண்ண முடியும், ஆனா சங்கராபரணம் வர்ணம் ஆரம்பிக்க முடியாது. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்னாச்சு, எதனாலே தெரிஞ்சுக்கலாமான்னு கேட்கிறார். அப்ப இவர் விஷயத்த சொல்றார், எனக்கு நான் இந்த மாதிரி கடன் வாங்கியிருக்கேன், அதுக்கு இந்த மாதிரி நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரே ஷாக். இதுதான விஷயம், நான் உடனே உங்களை ரிலீஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி 80 சவரன் கோல்டையும் வட்டியும் முதலுமா கொண்டு போய் உடனேயும் அந்த ராமபத்ர மூப்பனார் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வர சொல்லி ஆள் அனுப்புறார். அந்த ஆள் போன அடுத்த நிமிஷம் சங்கரா அவர் வரார். மூப்பனாரே எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இந்த 3 பேரும் மீட்டிங், ஹிஸ்டாரிக்கல் மீட்டிங் ஆஃப் தி 3, யார் யாருன்னா கபிஸ்தலம் ராமபத்ர மூப்பனார், வேலிஸ் அப்புராயர் அண்ட் நரசையர், சங்கராபரணம் நரசையர். அவர் சொல்றாரா, ஆக்சுவலா அந்த மூப்பனாரும் he was a great patron of art. அவர் சொல்றாரா, எனக்கு இவர் என்கிட்ட இது வேணும்னு கேட்டிருந்தா நான் சந்தோஷமா கொடுத்துருப்பேன், ரொம்ப ஃபார்மலா எனக்கு இது அடகு வச்சு ஏதாவது ஒரு லோனா கொடுங்கன்னு கேட்டதுனால நானும் ஒரு அதிக பிரசங்கத்தனமா இதை வாங்கிட்டேன். அதனால தயவு செய்து இந்த 80 சவரன் கோல்ட் அதுக்குரிய வட்டி எல்லாமும் உங்களுக்கு தான் சேர்ந்தது. ஏன்னா எப்படி ஒரு ராக தேவத்தைய நான் ஒரு அழகா நான் வாங்கிட்டேங்கிற பாவத்தை நான் பண்ணிட்டேன், அதை நான் பண்ணியிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டு அந்த நரசையர், சங்கராபரணம் நரசையர் கிட்ட அவர் ஒப்படைக்கிறாராம். அப்படிப்பட்ட முன்னோர்கள் வாழ்ந்து காமிச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் தர்மம். திஸ் இஸ் அவர் சனாதன. அந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது we should have it developed. When we see people, when we listen and read so many things about the biographies of these great men, we will be inspired to stand by it. So that has been our nation. அதனால தான் நமக்கு பாரத தேசம்ங்கிறத பார்த்து இன்னைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இல்லாத ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இருக்குங்கிறது அமைதி. இந்த அமைதியைத்தான் தேடி வராங்க. நீங்க எத்தனை பணம், என்ன டெக்னாலஜி எது கொடுத்தாலும் ஒண்ணு கிடைக்காது. அமைதி, சந்தோஷம். இந்த சந்தோஷத்தை இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பென்ஸ் கார் வாங்கினேன்னா இன்னத்த சந்தோஷம் இன்னைக்கு இருக்கலாம், அடுத்த நிமிஷம் அதை விட பெருசா ஒண்ணு பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் போயிடுது இல்லையா? அந்த மாதிரி அனித்தியமான சந்தோஷம் வேண்டாம். வி நீட் பரம ஆனந்தம். அதுக்குதான் நம்ம எஃபர்ட். The way of life is designed by our ancestors to give this eternal happiness. How will we reach this eternal happiness? So human goal is to attain moksha. If we need moksha, what is moksha? Moksha ஒன்றும் பெருசா இல்லை, எப்பவும் பரமானந்தத்துல இருக்கிறது இல்லையா? எத்தனை மகான்கள் எதுவுமே வேண்டாம், வஸ்திரம் கூட இல்லை, ஆனா சந்தோஷமா இருந்திருக்காங்க. அவங்க கிட்ட, ரமணா கிட்ட எத்தனை பேர் கேட்டிருக்காங்க. They have been living around, they need not speak. Dakshinamurti மௌன வியாக்கியானம் and சம்சயாஸ் சின்னம்மா. ஒரு டவுட் இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மனசுல அத்தனை டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இவர் மௌனத்தாலே அதை கிளியர் பண்றார். நம்மளால எத்தனை பேசும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட டவுட்டை கிளியரே பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ அப்பேற்பட்ட அந்த நாலேஜ் இஸ் வெப்பன். அதை அட்டைன் பண்றது எப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம். தர்மத்தை பேஸ் பண்ணி தான் earn money. அந்த மணி earn பண்ணும்போது இத்தனை you have to give it as taxes, you will have to serve the society அப்படிங்கறத பாகுபாடு பண்ணி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. காமம், எல்லாருக்கும் ஆசைகள் இருக்கும், ஆனா அந்த ஆசைகளை தர்மத்தை ரிலேட்டடா கட்டுப்பாடு, கட்டுக்கோப்பு
கிடைக்கிறது இந்த தர்மம் ஒண்ணுதான். ஸோ தர்மமான காமத்தை யூ ஆர் given the rights to enjoy. So he says the rishis have given such a beautiful way of life that everything should be within dharma. And when you follow this, the dharma arthamo dharma kamamo irundaduna, automatically it will lead to dharma moksha. And how is that attainable? By following the ashramas. Ashramamna enna? Engiyo kaatla poi irukkiradhu ashramam illa. The studenthood life is brahmacharya ashrama, where his only duty is to study, not get distracted. Grihastha ashrama, I have put it in bold because the Grihastha ashrama is very, very important. ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்கறது இல்லை, யாரா பண்ணிக்கல ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலேன்னு மட்டும்தான் கேட்பாங்க இல்லையா? பிகாஸ் கிரகஸ்தாசிரமாங்கிறது is the base for all the other three ashramas. It supports because he is given the right to earn money only in grihasthashrama. ஏன்னா வானப்பிரஸ்தத்துல எதுவும் வேண்டான்னு விட்டுடுவான், சன்னியாசத்துல எதுக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது, பணத்துக்கோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கோ they give up everything. So it is sannyasa ashrama. It is only in grihastha ashrama they earn and they support all the three ashramas, the three stages of life. So that is why grihastha ashrama is said to be very, very, very important. So in the grihastha ashramathla என்னப்பா உங்க ஹிந்து தர்மால நிறைய யாகம் பண்ணணுமா? ஆமா, அஸ்வமேத யாகம் இல்லையா, சின்ன கணபதி ஹோமத்துல அஷ்டமேத யாகம், ராஜசூய யாகம், நிறைய யாகங்கள் இருக்கு. ஆனா எல்லா யாகங்களுக்கும் யாகம் யஜ்ஞம்னு பேர் இருக்கு, மகா யஜ்ஞம் இந்த 5க்கு பேர். எல்லாத்துக்கும் மோஸ்ட் சுப்பீரியர் யஜ்ஞா every individual has to do is deva yajna, then pitru yajna, rishi yajna, manushya yajna and bhuta yajna. பேர் தான் பெத்த பேர், ஆனா very simple to do. ஒரு வாத்தியாரை கூப்பிட வேண்டாம், ஒரு சாமான் எடுத்து நீங்க ஸ்வாகா போட வேண்டாம். பட் எல்லா யாகத்தை விட இந்த யஜ்ஞத்துல உங்களுக்கு பலன் ஜாஸ்தி. வெரி ஈஸி டு டூ, பிலீவ் மீ. தேவ யஜ்ஞம் என்னப்பா? இந்த ஜென்மம் நமக்கு கொடுத்தாங்க அப்பா அம்மா இவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை அனுப்பிச்சு வச்சாங்களே, இந்த ஸ்கூல்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணவும் போட்டு இங்க அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்களே, யார் பண்ணினா? என்ன படிச்சாலும் அந்த 100 பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வருது, ஆனா அவன் கேட்கிற காலேஜ் மட்டும் அவனுக்கு கிடைக்கல, யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்குது இல்லையா? So who gives it? Deva. So should we be thankful to him or not? அவ்வளவுதான். நீ தினமும் எனக்கு இந்த மனுஷ பிறவிய கொடுத்தியேப்பா, என்னை இவ்வளவு நல்லா வச்சிருக்கியே அப்படின்னு தேங்க் பண்றோம். அப்போ தேவ யஜ்ஞம் முடிஞ்சிருச்சு. You see divinity everywhere around. மரத்துல பாக்குற, செடியில புழு புல்லாகி பூடாகி புருவாகி எத்தனையோ சொல்லியிருக்காரு, அத்தனையும் you see as the srishti of the Lord. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி the person next to you is a God. அப்படி நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுவே தேவ யஜ்ஞம் முடிஞ்சு. வெரி சிம்பிள். பித்ரு யஜ்ஞம், அப்பா அம்மா நம்ம முன்னோர்கள், தாத்தா பாட்டி நமக்காக இத்தனை சொத்து சம்பாதிச்சு வச்சிருக்காங்களா? தாத்தா எல்லாம் அப்பா எல்லாம் அதுல நமக்கு எவ்வளவு கம்ஃபர்ட்டா வச்சிருக்காங்களா? அப்போ அந்த அப்பா அம்மாவை நம்ம பார்த்துக்கணும், அவ்வளவுதான். தர்மவியாதன் கதை கேட்டிருக்கீங்கல்ல மகாபாரதத்துல? கொக்கா கொக்கென நினைத்தாயோ இல்லையா? என்ன சொல்லுதல்ல, அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கோ, உனக்கு அப்பவே ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. பித்ரு யஜ்ஞம் ஓவர். ஈஸியா இல்லையா? மூணாவது ரிஷி யஜ்ஞம். இது என்ன புதுசா இருக்கு, நாங்க கேள்வியே பட்டதில்லை, எங்களுக்கு எந்த ரிஷியும் தெரியாது, இதை நாங்க எப்படி பண்றது இல்லையா? நாங்க விஸ்வாமித்திரரையும் பார்த்ததில்லை, வசிஷ்டரையும் பார்த்ததில்லை,
நீங்க ரிஷி யஜ்ஞம் பண்ண சொன்னா நாங்க எங்க போய் இந்த யஜ்ஞத்தை பண்றது? வெரி சிம்பிள். வால்மீகி ராமாயணம் எழுதி வச்சிருக்காரு. அவங்க எழுதின புஸ்தகங்களை நீங்க படிங்க. We are indebted to them. The debt will be released when you read the books written by our rishis, sages. திருமூலர் எழுதி வச்சிருக்கார். தமிழ்ல தெரியுமா, சம்ஸ்கிருதத்துல, எந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு அதுல ஒவ்வொருத்தரும் எழுதி வச்சிருக்காங்க அவ்வளோ விஷயங்கள். நம்ம அதை படிச்சுட்டோம்னா, அவங்க எழுதினதை படிக்கிறதுனா என்ன, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவேன், படிச்சியாப்பா? படிச்சுட்டு வந்துட்டேன். கொஸ்டின் கேட்டா தெரியல மேடம், அப்படி இல்லை. படிக்கிறதுனா என்ன, you have to practice it. So in the whatever our rishis have given us, which we have to read, invite it and follow. So that is rishi yajna. மனுஷ்ய யஜ்ஞம் நிறைய தர்மங்கள் சொல்லியிருக்கு. சொசைட்டிக்கு நீ பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்கு. அப்போ we take so much from the society. இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல பைப்ல தண்ணி வருது அப்படின்னா எத்தனை பேரோட எஃபர்ட்ஸால அந்த தண்ணி வரும் நமக்கு இல்லையா? ஒரு காய் வரணும், ஒரு மளிகை வரணும்னா அதுல எத்தனை பேர் இன்வால்வ்? ஃபார்மர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதை ட்ரேட் பண்ணி நம்ம வீட்டு வரைக்கும் இன்னைக்கு ஹோம் டெலிவரி நம்ம கூட போய் வாங்க வேண்டாம், அவ்வளவு பர்சன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். ஸோ we are indebted to the society. அப்போ we have to repay it in some or the other way. அதுல நிறைய தர்மங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நீ ஒரு குளம் கட்டி கொடு, ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டி கொடு, ஒரு மரம் நட்டு வை, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். இட் வில் ஹெல்ப் தி சொசைட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அன்னைக்கே இருந்திருக்கு. யாராவது குளம் கட்டினா, கோயிலுக்கு ஏதாவது பண்ணினா டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அர்த்தசாஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி என்கரேஜிங் பீப்புள் டு டொனேட். இப்போ 100% டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இஃப் யூ கிவ் ஃபார் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா அப்படின்னு இருக்கு. ஏன்னா they are doing great service to the society அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு தான் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. So by doing and contributing to the society, the debt we owe to the society is relieved. So that is what நிறைய inscription, Junagadh inscription is the earliest inscription. Chandragupta Maurya belonged to 3rd century BCE. அப்பவே குளம் கட்டுறது, அந்த குளத்தை வந்து ஒரு ட்ரேடர் புஷ்யமித்ரன் கட்டி கொடுத்துருக்கான். அதுக்கு அந்த சுதர்ஷனா லேக்குன்னு பேர். அப்படி அந்த லேக் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த புண்ணியம் போகணும். இதை பற்றி நிறைய மகாபாரதத்தில் அனுசாசன பருவ அண்ட் சாந்தி பருவா. இஃப் யூ கெட் டைம் and if you want to tell stories to your children, to your students, read these two parvas. எக்கச்சக்க ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. And you get it online in English. Very easy. Kamala Subramaniam அதை ஷார்ட் பண்ணியும் abridged version கொடுத்துருக்காங்க. It will be very interesting. So we saw Manusha Yajna is what we owe to the society. And the last is Bhuta Yajna. Bhuta, Preta, Pisasalla எனக்கு தெரியாது மேடம். அந்த பூதங்கள் எல்லாம் எது இல்லை. பூதம் அப்படின்னாலே லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங், பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். நம்ம சாப்பிட்றோம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காகத்துக்கு வைக்கிற வழக்கம் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு யஜ்ஞம். டெய்லி வாசல்ல கோலம் போடுறோம், அரிசிமா கோலம் போடுறோம், அங்க வெளியில இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் எல்லாம் சாப்பிடுது. அப்போ அது ஒரு யஜ்ஞமாக சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப சொல்லுங்க, இந்த 5 யஜ்ஞம் can we do? Yes. ரொம்ப slow. Yes ma'am. Thank you. So this is Sanatana Dharma. இந்த தர்மங்கள் are they difficult or easy? That's all. This is what we will have to take home to our children and tell. Very easy. This is Sanatana Dharma. So this one more. நஸ்திரி சுவாதந்திரம் அதிகங்கிறதுல எப்ப பாருங்க கோட் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்திரீகளுக்கு சுவாதந்திரமே இல்லை, ஹிந்து ரிலீஜன்ல அப்படின்னு யார் அதை ப்ராபகேட் பண்ணான்னே தெரியல. மனுஸ்மிருதியில, அதாவது நீங்க கான்டெக்ஸ்டோட படிக்கணும் இல்லையா, கிவ் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம கேட்கிறோம். முதல்ல அந்த கான்டெக்ஸ்ட படிக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா nobody can give us mislead us. Just before I started I told you
know what your rights are. இல்லையா? அதுல ஒரு வேத மந்திரம் அதுல இருக்கு. கல்யாணத்தும் போது சம்ராக்னி ஸ்வசுரஸ்ய பவ, அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரால அந்த பொண்ணு கிட்ட அந்த மந்திரம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ இந்த வீட்டுல ராணி இல்ல மகாராணியா, சம்ராக்னி, இந்த வீட்டுல புகுந்த வீட்டுல மகாராணியா வரணும். யாரு? மாமனார ஆளணும். ஸ்வஸ்ராம், மாமியார நீதான் ஆளணும். நாத்தனார் நனாந்தரி, அங்கிருந்தா வந்திருக்கு நாத்தனார். நனாந்தரி சம்ராக்னி பவ அதி தேவ்ருஷோ, நாத்தனார் நம்ம பிரதர் இன்லாஸ் யாரா இருந்தாலும் யூ ஷுட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லிதான் மந்திரமே சொல்லி பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம அந்த மந்திரத்தையே தெரிஞ்சுக்காம அர்த்தமும் தெரிஞ்சுக்காம தப்பு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, இப்படி ரிஷி பத்னிகள் எத்தனை எஜுகேஷன் கொடுத்தே யார் பார்த்தா, எத்தனை ரிஷி பத்னிகள் யாக்ஞவல்கர் கிட்ட கார்கி சபையில, ஜனங்களோட சபையில she argues, she discusses in the open and she challenges. எஜுகேஷன் இல்லாம எப்படி முடியும்? அப்போ நீங்க எங்கேயோ காலத்தை சொல்றீங்க மேடம், இப்ப எங்க இருந்திருக்கு சொல்லுங்க? 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இப்ப பேசினேன். சர்போஜி காலம், ஷாஹாஜி காலம், 17th century. ஸ்ரீதரையாவாள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தஞ்சாவூர்ல ஸ்ரீதரையாவாளுக்கு ஒரு ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் உண்டு, தெரியுமா? அத்வைத்தம், அத்வைத்த வேதாந்தம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அவங்களுக்கு. யாருக்கு? ஒரு சின்ன விதவா பொண்ணுக்கு. She was a young widow. பால்ய விவாகம் ஆயிடுத்து, சின்ன வயசுலயே கணவன் போயிட்டார். திருநெல்வேலியில இருந்தாங்க அந்த பொண்ணு. இவர் யாத்திரையா தஞ்சாவூர்ல இருந்து திருச்சி வந்தார் இல்லையா? திருச்சி வந்து இங்க ரொம்ப வருஷம் இருந்தார், மாத்ருபூதேஸ்வரர் கோவில் கிட்டே. இங்க இருந்து திருநெல்வேலி போறார். இந்த பொண்ணை பார்த்ததும் அவ கேட்ட உடனே அடுத்த க்ஷணம் உபதேசம் பண்றார். அத்தனை வேதாந்தத்தையும் அவளுக்கு உபதேசம் பண்றார். அவங்கதான் ஆவுடை அப்பான்னு பேர். பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ். என்ன கும்மி பாட்டு வேணுமா? வேதாந்த கும்மி வேணுமா? ராமாயண கும்மி வேணுமா? பாகவத கும்மி வேணுமா? பகவத்கீதா கும்மி வேணுமா? கும்மி பாட்டுகள் அவ்வளவு அழகா வேதாந்தங்களை சொல்லக்கூடிய பாட்டு குழந்தைகளை நீங்க பண்ணவே இல்லை. எக்ஸலண்ட். தட் இஸ் ஏலினோ ஐலசா பாட்டு. இதெல்லாம் ஆவுடைய அக்கா 17th century பண்ணியிருக்காங்க. And no other than Sridharayawal himself, who is regarded as one of the greatest Vedantins. நாம பஜன சம்பிரதாயத்துல highest position given to him. அவரு டீச் பண்ணியிருக்கார். ராமபத்ராம்பா யார்? நாயக்கன் ரகுநாத நாயக்காவோட வைஃப். she has written ரகுநாத விஜயம் அப்படிங்கிற காவியம் எழுதியிருக்காங்க. அதுல ஒரு கடைசி சர்க்கம் ஒண்ணு இருக்கு, 60 ஸ்லோகங்கள். அதுல she gives the list of women poetesses, women artists, women dancers and about 12 poetesses who could compose poetry in Sanskrit, Telugu, Tamil and other languages. ஒரு கட்டிகா வேளையில 100 ஸ்லோகங்கள் பண்ண முடியும். அப்பேற்பட்ட கெபாசிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய women are there in the court of ரகுநாத நாயக்கன் எழுதுறாங்க. இதெல்லாம் தெரியணும்னா நமக்கு அந்த லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்கணும். அது படிக்கக்கூடிய அந்த தமிழ்லையும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், சம்ஸ்கிருதத்திலையும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். Then only then can we know the real history of our country. நம்ம ஹிஸ்டரியை படிக்கிறதுல எனக்கு sorry to say we don't have Indian history at all. ஒரு ஸ்டேட்டை பத்தி what do the children know? வேற ஸ்டேட் வேண்டாம், தமிழ்நாட்டை பத்தி எத்தனை கிங்ஸ், சோழர்களை பத்தி தெரியுமா? பாண்டியர்களை பத்தி தெரியுமா? பல்லவாச பத்தி தெரியுமா? சிலபஸ்ல இல்ல. but who will teach them? when will they learn? ஏன் ஹிஸ்டரி படிக்கணும்? அதுவே பெரிய கேள்வியா. நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் டூல்ஸ் கூட்டி போகணும். these are our monuments.
our languages and we need to educate ourselves. முக்கியமான மந்திரம் சனாதன தர்மத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அயம் நிஜ பரோவேதி கணனா லகு சேதசம். இவன் என் நாட்டுக்கு சேர்ந்தவன், இவன் எனக்கு சேர்ந்தவன் அப்படின்னு நினைச்சா யூ ஆர் கிரிக்கெட் மைண்டட். உதார சரிதானாக்கு வசுதைவ குடும்பகம். நமக்கு எப்போதுமே the whole world is one. இது நம்ம ரத்தத்திலேயே ஊறி இருக்கு. அதனாலதான் கோவிட்ல நமக்கு வேக்சினேஷன் இருந்தாலும் இன்னும் பாக்கி இருக்கு போடணும்னாலும் we gave the whole world. There were questions raised, why did you give? Still our people are not receiving. We will give. அம்மாக்கு 12 குழந்தைகள் இருந்தா எது வீக்கோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பா, எங்க தேவையோ அதுக்கு கொடுப்பா. அந்த மாதிரி we give whenever time required. India has stood by its values. So this we have to understand, and if we understand this vasudhaiva kutumbakam, then we will. And I just wanted to bring to notice, so Sanatana Dharma, I think I have presented to you the bird's eye view of it. Now I would like to give what kind of research work we are doing at the Kuppuswamy Shastri Research Institute in Chennai. ஏன்னா சம்ஸ்கிருத ரிலேட்டடாக பண்ணுறோம், இண்டாலஜி, ஈவன் தமிழ்ல ஏதாவது இருந்தால் கூட நாங்கள் பண்ணுறோம். திஸ் சனாதன தர்மா ரோ வரும்போது the court had given an order. It wanted to give judgment. So யார் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க? They came to us. We had collected and given whatever material was available for Sanatana Dharma. At the court's request, this is from the Hindu, which was published immediate next day. A sample study of the original Vedic text was undertaken by senior professors in the Kuppuswamy Shastri Research Institute that confirmed the position that the Sanatana Dharma has always been used in the context of high moral values and virtuous living. This was the judgment given. So, this kind of work, if we have to do, we need to respect every language. ரொம்ப நேரம் சீரியஸ் டாக். நீ காலையில் வயலூர் முருகனை பார்த்துக்கிற ஒரு சான்ஸ் இருந்தது எனக்கு. அதனால முருகன் விநாயகர் மேல ஒரு சின்ன கவி எழுதியிருக்கார். வீட்டில் குழந்தைகள்ல ஸ்கூல்ல வந்தாலும் இதே சண்டை தான் இருக்கும். மிஸ் பேரம்பாக்கு வந்து விநாயகர், கணபதி என்ன பண்ற அப்படின்னு பார்வதி கூப்பிட்டா. கிமம்பா என்னம்மா கூப்பிட்டியே? ரோதிஷி கதம் எதுக்காக அழற? அக்னி பூஹு, என் காது இவ்வளோ பெருசா இருக்கேம்மா, அதை பிடிச்சு இந்த முருகன் இழுக்கிறாம்மா, இழுத்து இழுத்து முதலே எனக்கு பெருசா இருக்கு, அதை இன்னும் பிடிச்சு இழுக்கிறான், அதை தொங்குறான் அப்படிங்கிற இந்தே ஸ்கந்த விசேஷிதம். முருகா நீ என்ன இப்படியெல்லாம் பண்றியா, அவனை அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டா, மமபுரா சங்கியா கிருத்தா சக்குஷா, அம்மா இவன் தாம்மா என்னை வம்பு கிட்டான், எனக்கு எத்தனை கண்ணு இருக்கு, நீ எண்ணி எண்ணி என்னை கேலி பண்றான். நைதே விசிதம் கஜாசிய சரித்தம். ஏ கணேஷா நீ பண்ணதும் தப்பு தானடா அப்படிங்கிற. அம்மா அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணினா, மூக்கு இவ்வளவு நீளமா இருக்கேன்னு அவன் வந்து அளக்க ஆரம்பிச்சாம்மா, அதனாலதான் நான் அவளை எண்ணினேன். அப்போ தாவேவம் சகசா விலோகி, இப்படி சொன்னது ஒவ்வொன்றையும் கேட்டு பார்வதி சிரிச்சாலும் அப்பேற்பட்ட பார்வதியோட சிரிப்பு நம்மளை எல்லாம் காப்பாற்றட்டும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு தான் நம்ம சண்டை பிடிச்சுக்கிறோம். தமிழ், கன்னடம், from Subhashita Ratna Bhandagara, the source is not known. So சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு நம்ம இப்படிதான் சண்டை போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? என் பாஷை பெருசு, என் ஊரு பெருசு. This is what it shows. We have to be united and we will be the victors. We can win the world. And Indian knowledge system. So as I told you, Sanskrit was the
language through which it was communicated throughout India. We have many books, sciences. I have time. Should I finish in 5 minutes? Can I take 5 more minutes? Just I want to tell you what are the sciences. இருக்குன்னு சொல்றது பெருசு இல்லை, but what is there? அதை தான் நாங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் science, arts, religion, philosophy we have. I'll just give a sample of maths. We will, in the Kuppuswamy Shastri Research Institute established 75 years actually we are celebrating. And as a part of it, we will be conducting a maths workshop shortly in June or July. So as soon as it is fixed, I will send a notice to the Amrita school coordinators and they will pass it on to you. So what kind of maths? So சிம்பிளா புரியுற மாதிரி எனக்கும் புரியணும் மேத்ஸ், உங்களுக்கும் புரியணும் மேத்ஸ், அப்படி ஒன்று சொல்றேன். ஏன்னா எனக்கும் ரொம்ப தெரியாது மேத்ஸ். கட்டப்பையா அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் நம்பரிங்ல அஇ தெரியும் நம்மளுக்கு. க க க க ந ச ச ஜ ஜ ந, ரைட்? இதை வச்சு இப்போ க 1 நம்பர் 1 இட்ஸ் given value of 1, க is given value 2, க 3, மகாபிராணா க 4, ங 5, ச 6, ச ஜ ஜ ஞ வரைக்கும் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and ஞக்கு வந்து 0. This is the value for the letters. இதுதான் கட்டப்பையா சிஸ்டம். கல திரும்ப 1 ஆரம்பிக்கிறோம். எங்க 1ன்னு ஆரம்பிக்கிறோமோ அத க ட ப ய ன்னு we have given. That is கட்டப்பையா சிஸ்டம். புரியுதா இது? ஏன்னா அடுத்தது இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இப்போ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றோம், அதை ஒரே நிமிஷத்துல எனக்கு சொல்லணும்பா, டைமே இல்லை. யாரு நமக்காக பார்வதி கேட்டு வச்சிருக்கா. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 25 நிமிஷம் ஆகிறது, எனக்கு அதுக்கு கூட டைம் இல்லை. ஒரு நிமிஷத்துல இல்ல அரை நிமிஷத்துல நான் சொல்லணும் முழுக்க. ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லுங்கன்னு போய் கணவரை கேட்டா. சிவன் சொன்னார், ரொம்ப ஈஸிமா நீ சொல்லு அப்படின்னு. எப்படின்னா, ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானலே. ஒண்ணுமே இல்லம்மா, நீ ராம் ராம் ராம்னு சொல்லு. என்னப்பா இது? ராம் 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 இஸ் ஈக்குவல் டு 1000. ஒத்துக்குமா ஏதாவது ஒரு குழந்தை? அப்போ திஸ் இஸ் தி சிஸ்டம் ஹவு 1000 comes. So already I told you கட்டப்பையா சிஸ்டம்ல ஒரு லெட்டருக்கும் values are given. So what is the value of ra? 2. What is the value of ma? 5. இப்போ ராம 2 into 5 is 10. இன்னொரு 10. So multiply each 10 you get 1000. That is how it comes to as 1000. So இதை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா it is not blindly followed. இதுல ஒரு maths they have involved. To teach you maths, this was composed. Approximation of pi. Aryabhatta as early as 12th century, 18th century உங்களுக்கு வந்து சகரத்னமாலாங்கிற டெக்ஸ்ட் 12th centuryலயே அதை வந்து அப்ராக்சிமேட் பண்ணிட்டாங்க. But to the value of 10 to the power of 17 was given here in சகரத்னமாலா. ஸோ அதுக்கு வேல்யூவை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லோகமா கொடுத்துட்டாங்க. பத்ராம்புதி சித்த ஜன்ம கணித ஸ்ரத்தாஸ்மய பூபகீதி. இந்த ஒரு லெட்டர் இருக்கு இல்லையா, பாக்கு அந்த கட்டப்பையா சங்கியால வச்சு நீங்க நம்பரிங்க போட்டீங்கன்னா 3.1415 இந்த வேல்யூ வந்துடும். So it was so easy. Till the 10 to the power of 17 வரைக்கும் டெசிமல் வேல்யூவை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறதுக்கு இந்த கட்டப்பையா சிஸ்டம் வச்சு ஒரு எத்தனை 10 to the power of 18 வரைக்கும் names are given. I will not go into those. Square root and cube root is very interesting. I found this method very easy. I don't know if we follow still the same. Because square root of 576 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா the rule is simply it says divided by 10. Then whatever
quotient you get, add the quotient and the divisor and divide it by 2. And the 33 வருது இல்லையா? Now take that 33 and the number for which you will have to find the square root. அதை வச்சு divide பண்ணுங்க. So again 576 divided by 33, the quotient is 17. So the next step again is 17 plus 33 and divided by 2, you get a number 25, and you will have to divide 576 once again by that number, you get 24. ரெண்டு சைடும் 25, 0 ரிமைண்டர் வர வரைக்கும் நம்ம இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ டிவைடட் பை 10, the quotient and divisor is added, divided by 2, and that is the divisor again. Take that divisor and divide it, you get the square root. இதே மாதிரி ஈஸி மெத்தட் ஃபார் கியூப் ரூட்டும் இருக்கு. I will not go into the details of cube root. And whatever architecture we have today, iron pillar, இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் தான் பெஸ்ட் ஸ்டீல் வாஸ் ப்ரிஃபர்ட். ஸ்டீல் எவ்வளோ தூரம் they had ப்ரிஃபைன்னா அந்த கத்தி எல்லாம் அவ்வளோ லேஸாக இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஃபைட்டிங். பட் அதை ஒன்று ஸ்டீல் மட்டும் எப்படி பண்ணணுங்கிறத நம்ம மெட்டலர்ஜியில் கொடுக்கல. ஏன்னா அப்போ தான் அலெக்சாண்டர் இன்வேஷன் வந்தது. அவங்களுக்கு நம்ம எதையாவது எழுதி வச்சா இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க மேனுஸ்கிரிப்ட், அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்கிறதுனால இட் கேம் ஒன்லி ஃப்ரம் இயர் டு இயர். ஸோ தட் அலோன் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட், பட் மெனி திங்ஸ் ஆர் நோட்டட். மெட்டலர்ஜி, வாட் எவர் சயின்ஸ் யூ கோட், யூ டெல், நேம் இட் அண்ட் இட் இஸ் ஹியர். என்ன அப்படின்னா the tradition of knowledge has been cut over 300 years. அதை நம்ம ரிவைவ் பண்ணணும். அதை we are trying to do. We have brought about 13 books on Indian knowledge systems. Ancient Indian botany, arithmetic, algebra, geography, adla very interesting Vadavagni pati. So lots are there. Please make time, buy the books and read them. It is very, very interesting. And I thank the authorities once again for having given me the opportunity to talk to the teachers who are the future architects. So again, I once again tell you, you are very fortunate to be the teachers of primary, middle school and high school, because they என்ன நீங்க சொன்னாலும் பண்ணுவாங்க. அதே என்ன ஆயிடும், ஒரு ஏஜ் when they come to college, இப்பதான் தெரியல, வேற காலத்திலே அப்படிதான். சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல அப்பா சொல்றாராம், என்னப்பா நீ கத்துக்கிட்டியா அப்படின்னா, டீச்சருக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சதோ அவ்வளவு கத்துக்கிட்டு வரேன்னு சொல்றானா அப்பவே. அந்த ஏஜ்ல அவங்க எங்க கிட்ட வருவாங்க, காலேஜ்லயும் ரிசர்ச்க்கும் வரும்போது மெல்லவும் முடியாது, முழுங்கவும் முடியாது, துப்பவும் முடியாது, அப்படி ஒரு ஸ்டேட். யூ ஆர் ஆல் ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் தி யங் பப்ளிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் யூ. ஸோ ஐ salute you all for all you are doing. Abdul Kalam ji சொன்ன மாதிரி you make a big impression in the lives of students and the future architects of Bharatadesha. So once again I thank the authorities for having given me this opportunity. And if I have conveyed any message useful to you, then it all goes to all my gurus who have shaped me. And if there is any flaw, it is only mine. So please forgive me and correct me if wherever needed. Thank you. Namaste.